Можемо починати. Вітаю усіх учасників нашого семінару, хто долучився сьогодні, хто знайшов час. Ми починаємо наш семінар, який Державна науково-технічна бібліотека України проводить спільно з агенцією Crossref та Міністерством за підтримки Міністерства освіти та науки України. Семінар називається «Цифрові інструменти для сучасного наукового журналу». Головна тема нашого семінару – це важливість якості метаданих для наукових видань, в першу чергу для наукових видань України. Після виступів кожного спікера буде можливість в чаті задати своє запитання. То буде можливість і в чаті, як в Ютубі, так і в Зумі в чаті. Можна задавати питання, я їх зачитаю. Для англомовного спікера допоможу з перекладом. Після виступу кожного учасника семінару буде на це час. Крім того, прошу звернути увагу наших спікерів про те, що після того, як я запрошую до слова спікера, наші модератори надішлють йому повідомлення, і потрібно буде натиснути кнопочку Unmute для того, щоб була можливість презентувати свою тему. Зараз з вітальним словом запрошую генерального директора Директорату науки та інновацій Міністерства освіти і науки України пана Ігоря Таранова. Прошу до слова. Thank you very much. Thank you very much, Sophia. Thank you so much for inviting me for this very important seminar for Ukrainian and foreign scientists in Ukraine. And at the very beginning, let me to thank very much the leader of the Crossref team for engagement and communication, Ms. Cornelia Kozek, who will kick off our seminar, which are arranging jointly with a team of Ukrainian scientists. It is probably unnecessary to emphasize how important is very scientists nowadays to make their research result accessible and visible, discoverable by other researchers around the world. We are implementing a series of reforms to make Ukrainian science more open and integrated into the international community. Unfortunately, we inherited a closed model of scientific communication from the Soviet era. Hundreds of Ukrainian scientific journals are not included in any international abstract databases, have a very limited audience, and are not able to be an effective channel for disseminating information. An important step towards openness and facilitating information exchange was the adopting of the new procedure for the formation of the list of scientific journals of Ukraine. In addition to a number of qualitatively new requirements for a peer review, editorial board composition, website design, it also requires editors to assign an international digital identifier like DOI to each published material. Its presence makes scientific publications visible to professional research and search engines, making it easier for researchers around the world to find and track their citations. With the aim of integrating Ukrainian science into the global and European area, a memorandum of cooperation was signed between Minister of Education and Science of Ukraine and Crossref agency in September 2018. The first step in implementing this memorandum was the creation of the Open Ukrainian Citation Index, a search system and database of scientific citation that uses Crossref cited by service. During the project on creating and operating of the Ukrainian Open Citation Index under the leadership of the Deputy Director for Research and of the State Scientific and Technical Library of Ukraine, Mr. Sergій Жарінов, regulatory support for the implementation and of the index and corresponding software was developed as well. So it should be emphasized that the minister will continue to support the functioning and development of this initiative, and in this process, the support of Crossref as the provider of the database of scientific publications citation with DOI identifiers is highly important to us. Furthermore, I would like to underline that today's event is important from the perspective of open access and open science policies,
which are priority of the government of Ukraine. For example, the government action plan for 2023 prioritizes the development of the National Electronic Scientific Information System. I mean about URIS. Currently, it is no longer necessary to explain to scientists that well-promoted metadata during submitting articles process provide, firstly, convenient searchability, secondly, indexing in databases, next, display of a high level of professional preparation, of course, ensuring citation. However, the large number of predatory journals demonstrate the need for such events. In addition, together with the Scientific and Technical Library of Ukraine, the ministry plans to implement a project aimed on verification of the assignment of existing prefixes in order to improve the procedure for the evaluating domestic professional publications. The ministry hopes for support this initiative from the agency Crossref. I'd like to wish everyone for today's seminars fruitful discussions and new ideas. I also would like to pass the floor to the head of the Crossref engagement and communication team, Ms. Cornelia Kozak. Cornelia, the floor is yours. Thanks you very much, Mr. Igor, and thanks a lot for your welcome speech, for your support and involvedness in our event. Just one second. Our host will send the request for Ms. Cornelia. Ms. Cornelia, when our host send your request, you should click the unmute for being with us. Okay, thanks a lot. Sorry, we have some technical issues with Ms. Cornelia. Okay, maybe буду українською, вибачайте. Зараз поки що пані Корнелія готується до виступу. Прошу до слова запрошую пана Михайла Голубєва, заступника директора департаменту, начальнику відділу взаємодії з суб'єктами атестації наукових кадрів Міністерства освіти та науки України. Будь ласка. Ще раз перепрошую. Наразі давайте до слова запрошується пан Сергій Жарінов, заступник директора Українського наукового центру розвитку інформаційних технологій. З його презентацією поки що ми владнаємо технічні проблеми з Crossref. Доброго дня. Радий всіх вітати на сьогоднішньому семінарі. Моя доповідь буде про національну електронну науково-інформаційну систему. Вона побудована таким чином, що я думаю, що передо мною виступлять шановні спікери щодо Crossref та з міністерства. Думаю, можна буде потім додати ту інформацію до свого багажу знань після того, як вони вже виступлять. Я коротко розповім про національну електронну науково-інформаційну систему. Систему, яку ми розроблюємо в Україні для наших вчених, для наших наукових установ, для нашого міністерства. Вона є багатофункціональною системою, включає в себе багато функціональних модулів, які дозволяють виконувати певні процедури, об'єднувати дані, демонструвати ці дані.
щоб нашим вченим було легше і простіше займатися наукою, подавати звіти, які, на жаль, є обов'язковими, і публікувати і поширювати інформацію про себе і про свої здобутки і наукові досягнення. Наша система розрахована на 3 ключові напрямки, їх, звісно, більше, але 3 ключові, про які я розповім сьогодні, це збір даних. В нашу систему ми намагаємося інтегрувати ті дані, які вже є в відкритому доступі або ж в умовно відкритому доступі, тобто це відкриті дані, але там потребують певних додаткових дій, щоб отримати пряме підключення до них. Це, наприклад, ЄДР, НРАД, Crossref, ORCID та ROR. За допомогою використання цих баз даних ми можемо імпортувати до себе в систему достовірні дані, верифіковані дані, оскільки вони надходять від першоджерела, проходять офіційні процедури, це стосується ЄДР, НРАД та Crossref, та автоматично верифікувати їх, щоб опублікувати і давати до відомості широкій публіці. Такі дані, як ORCID та ROR, такі джерела даних, вони заповнюються користувачами самостійно. Звісно, там є також механізми імпорту, але основна частина і заповнюється самостійно. Плюс є ряд тих функцій, тих напрямків, які ще не відцифровані. Це стосується певних процесів, певних нагород, певних процедур в системі науки України. На початковому етапі ми думали, що всі дані нашого проєкту, всі дані будуть імпортуватися автоматично, але стикнулися з такою проблемою, що в машиночитному форматі таких даних немає і автоматично їх або ж приєднати неможливо, або ж об'єднання та нормалізація цих даних без людського втручання неможливо. Тому буде ще впроваджена в цьому році кабінет вченого, буде удосконалений кабінет відповідальної особи установи. Після цього дані, крім того, які імпортуються в систему автоматично, можна буде вносити самостійно. І якщо дані, наприклад, внесені вченим, відповідальна особа установи, в якій він працює, він зможе ці дані верифікувати, валідувати, щоб вже система, наша, інші інформаційні системи, коли ми будемо передавати відкриті дані, вони вважали ці дані за достовірні. І ми оперували тими даними, які є достовірні. Це ось перший напрямок нашої роботи, що стосується збору даних. Другий – це цифровізація процедур. Ми вже коротко їх зачепили. Цифровізація процедур, вона стосується в рамках тих процедур Міністерства освіти і науки, в першу чергу, які або ще не відцифровані, або ж за певних умов система, в якій вони відбуваються, втрачає актуальність. Наприклад, наука в університетах, на даний момент вона, на жаль, не працює, і ось тому виникає така необхідність. В минулому році ми розробляли тимчасову систему, щоб можна було провести цей конкурс і щоб відбулась дана процедура, наші наукові проєкти, наші вчені, команди установ отримали фінансування. В цьому році ми вже будемо розробляти, будемо запускати в експлуатацію. Сподіваємося, що все по термінах вдасться і не буде жодних надзвичайних ситуацій, які б нас зупинили. Вже повноцінну систему, яка буде працювати в довгостроковій перспективі, буде дозволяти подавати заявки на конкурс, приймати участь, проводити експертизу, публікувати результати, ну і багато чого іншого. Друга процедура – це процедура ведення реєстру наукових установ, яким дається підтримка держави. Зараз ведеться сам реєстр, який в відкритому доступі, але, на жаль, в рамках даної процедури вона подається за заявки і подаються документи лише в паперовому вигляді. Це, зрозуміло, що не досить зручно, і повторне використання цих даних досить складне, тому є бажання, щоб відцифрувати процедуру, і в рамках нашої загальної програми уряду з цифровізації всіх сфер діяльності держави, щоб з таких процедур, які подаються в паперовому вигляді, було якомога менше. Далі атестація наукових установ. Зараз існує система. Ми вдячні, що вона функціонує і працює з ними, але буде відбуватись зміна цієї процедури. Зараз проходить в міністерстві публічне обговорення і щодо зміни самої процедури, щодо зміни процедури атестації. І ми в рамках Юрісу, одного з наших проєктів ключових, відцифрували вже базові функціонали, і коли буде затверджена процедура, дозволимо це робити, вже подавати через систему.
Далі, публікація даних реєстрів. Ми хочемо, щоб вони були доступні. Раніше дані реєстрів публікувалися, ну і зараз, в принципі, публікуються багатьох на різних сайтах, ті, що стосуються науки. Ми зробили портал реєстрів в сфері науки, там зараз вже реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави, потім реєстр наукових об'єктів, яким надається нацнадбання наукових об'єктів. І також плануємо ще розвивати цей перелік, щоб інформація, дані, які потрібні, можна було зручно отримати на одному порталі, як щодо включення, так і щодо інформації, як подати заявку, так і переглянути, хто вже ж таки включений в дані реєстри. Інші модулі, процеси, системи роботи членів вакаційного комітету, інші проекти, які ми виконуємо, їх досить багато, не буду коротко розповідати. Сама суть цього напрямку зрозуміла. Цифровізація процедур, щоб легше було користуватися системою. Ну і автоматизація – це один із напрямків, заради чого все це робиться. Перше – це автоматизація збору даних, щоб ми автоматично отримали їх. Не треба було зайвий раз вносити поля, які і так зрозумілі. Також це дозволяє нам більш достовірно проводити аналітику, публікувати результати, забезпечувати, щоб взаємодія між різними базами даних була автоматичною, щоб дані були нормалізовані і могли автоматично використовуватися. Друга напрямок автоматизації – це заповнення профілю вченого та установи, тобто використання постійних ідентифікаторів, яких як ДОІ, про який сьогодні буде йти реч, яких як наш національний ЄДРПО, наприклад, або ж ОРКІД міжнародний для вченого ідентифікатор. За допомогою використання цих ідентифікаторів і взаємодії з міжнародними базами даних ми можемо автоматично прикріплювати інформацію про опубліковані статті, опубліковані участь у певних проєктах, включення до певних реєстрів, автоматично наповнювати профіль установи і профіль вченого. І, відповідно, провівши базове якесь налаштування, взаємозв'язок між своїм профілем та цими ідентифікаторами, і в подальшому при публікації, наприклад, статті, якщо ваш видавець вказує ОРКІД, якщо ви як видавець вказуєте ОРКІД вченого, який у вас публікується, ми зможемо автоматично прикріплювати дані до його профілю і наприклад, для проходження атестації, яку наші вчені проходять кожні 4 роки, а потім про проходження атестації установи, їм вже не треба буде шукати, де ж вони публікувались, самостійно ручками вести певні нотатники, таблички Excel, воно буде автоматично входити в їх профіль вченого. Далі заповнення форми бланків. Зрозуміло, якщо ці дані є в профілі вченого, і якщо дана процедура проводиться автоматизовано або нами, або системою, яка до нас підключена, ми зможемо надавати ці дані для автоматичного заповнення. Наприклад, коли ви приймаєте участь в якомусь проєкті, потрібна інформація про інші проєкти, в яких приймали участь, про ваші наукові публікації. Цю інформацію можна буде підвантажувати автоматично і не витрачати час на пошук, згадування або щось таке. Особливо це важливо, коли ви наприклад, для керівників проєктів, у яких якісь нові члени команди з'являються, і їм також треба зібрати всю інформацію, всю аналітику про їх. В даному випадку достатньо буде просто вказати ОРКІДа, і до проєкту підтягнуться ці його публікації, і можна буде вказати, які відносяться до даного напрямку, даного проєкту, які не відносяться, тобто значно спрощуємо цю процедуру. Ну і, звісно, перевірка заповнених даних. Це або ж використання валідованих достовірних джерел даних, або ж це забезпечення процедурою, як я вже казав раніше, щоб була відповідальна особа в установі, в організації, в міністерстві, дивлячись від етапу, або ж процедури, яка б дозволила виконувати все це. Тепер трішки ближче вже до теми нашого виконання, це коротко про нашу систему. Щодо взаємодії з Crossref, як я сказав, ми використовуємо вже їх дані в індексі цитування, про який розповість сьогоднішній доповідач Артур Струнгар. Але ми також хочемо їх використовувати в нашій системі, щоб дані були достовірними, дані були чистими. Для цього, коли видавець подає дані до Crossref, коли він заповнює в своїй OGS або якійсь іншій системі, дані мають бути повними про видання, тобто це перелік всіх журналів, всіх статей, точніше, всіх конкретних видань, які публікуються в рамках одного журналу, щоб вони всі були в базах даних тих, до яких вони підключені.
Друге – це повнота метаданих, це заповнення, як я вже сказав, наприклад, оркіду вченого, це заповнення якісне даних про список літератури і використаних джерел, да, щоб у всіх, у кого є з цих публікацій, були ДОІ. Це дозволяє краще відстежувати цитованість робіт, це дозволяє краще піднімати в рейтинги роботи. І якщо ми кажемо про українські видання, то значна частина в них публікується все ж українців, і через підключення до міжнародних баз даних і виконання цього пункту в повному його об'ємі дозволяє на міжнародному рівні піднімати українську науку в рейтингах. Бо хто б не критикував показники, як індекс Хірша та цитованість, да, дійсно є певні нюанси, але зараз вони є одними з ключових на даному етапі для оцінки ефективності діяльності тої чи іншої людини. Це як оцінювати, це вже інший момент. Ми лише збираємо дані. Ну і достовірність даних публікацій, це зрозуміло, щоб дані, які вносяться, були правильними, достовірними, щоб все в них було коректно внесено. Це все дозволяє, як я вже сказав, популяризувати видання, відстежувати цитованість, забезпечувати їх автоматичне використання, щоб в системах, яких потрібні ці дані, все було автоматично. На жаль, на даному етапі ми проводили певну попередню аналітику. Не у всіх видань є певний відсоток, який або ж неякісно, або ж неправильно заповнюють ці дані, і це через це виникають на певному етапі проблеми як у видавця журналу, да, з оновленням цих даних, які треба переробити, так і у тих вчених, які публікувалися в цих етапах. Ми хочемо, щоб таких нюансів було поменше. Для цього треба, по-перше, популяризувати цей напрямок, да, правильного використання даних, по-друге, давати інструменти, щоб це якісно відстежувати, якісно використовувати, і щоб у цьому був загальний сенс. Бо, звісно, коли незрозуміло, як ці дані використовуються, і втрачається розуміння сенсу, навіщо їх правильно заповнювати. В рамках всього цього захід присвячений виданням. Тому я думаю, що у нас всі знають, що таке перелік наукових фахових видань України, категорія АБ. Для включення до цього переліку з 2018 року ДОІ і основним надавачем ДОІ є Crossref для наукових журналів, саме якщо ми маємо на увазі там 150 мільйонів записів, якщо я не помиляюся, або майже близько цієї цифри. І для включення до цього переліку зараз процедура вона відбувається в паперовому вигляді. Звісно, там є система автоматизації якості електронної пошти, але ми на неї зараз не звертаємо уваги. Використання такого підходу, воно робить ряд обмежень. Це щодо подачі документів, звісно, незручно кожен раз заповнювати заявки, да, вони там в частині в якійсь повторюються, але там зміна форми, зміна даних, оновлення даних, коли у вас за певний період там оновилися якісь дані, все це вносити, все це заповнювати досить складно. Другий момент – це складність експертизи. Всі ми розуміємо, знаємо, що є певні видання там недоброчесні, так їх називаємо, які треба, тому щоб якісніше підтримувати доброчесні видання, треба якісно проводити експертизу, і експертам треба перевіряти всі подані документи, перевіряти, наскільки вони достовірні, перевіряти, наскільки воно входить в той об'єм задач, які вимагаються перед журналом. І без частини цих даних, вони вже автоматизовані в базах даних, тому це можна робити автоматично і немає сенсу перекладати це на експерта. Можна спростити йому роботу, це раз. Друге, зробити це більш достовірним, перевірку на якісь формальні вимоги, наприклад, там, як часто, скільки там подано журналів, скільки публікацій, як часто вони подаються, наскільки якісно заповнені метадані, цей процес можна автоматизувати. Далі ведення реєстру. Публікація зараз про дані реєстру в форматі PDF відбувається. Через це, по-перше, знайти інформацію стає складніше, бо Google, не буду сказати, що зовсім, але не досить добре індексує PDF або зовсім не індексує, дивлячись, як воно все опубліковане. Тому знайти цей перелік саме в першоджерелі, знайти якесь видання всередині PDF досить складно, чи входить, чи не входить, включено, не включено. Да? Зрозуміло, що до цього треба вести певні реєстри.
Реєстри ведуться, УКРНЦ робить гарну роботу, ДНТБ робить гарну роботу, є свої системи, інші є системи, які виконують функцію для того, щоб обробляти ці опубліковані PDF-документи і вносити їх в форматі реєстру, щоб легше знаходити видання, легше знаходити інформацію про них, хто входить в той чи іншу категорію, хто не входить. Але, звісно, перенесення даних з PDF до системи відбувається вручну, і через це виникає людський фактор, десь випадкова помилка, випадкова не ту цифру поставити або букву, і може бути вже якась недостовірні дані, або ж неправильно внесені, або ж просто там пропустили момент, зараз таке життя, ковід і війна, і можна пропустити той момент, коли були опубліковані там новий наказ, наприклад, да, і актуальність цього втрачається. Подача документів, включення до реєстру через певну інформаційну систему, воно дозволятиме, дасть можливість автоматично все це проводити, достовірно все це проводити і регулярно оновлювати інформацію. Ну і останній момент, на який ми звертаємо увагу, це моніторинг видань. Моніторинг в якому контексті? Після включення видання, якщо включили, воно відповідає вимогам для його включення, але це не змінює того, що воно може перестати відповідати певним вимогам через ряд проблем, переїзди, там, не знаю, зміна системи, ще якісь технічні або ще якісь нюанси. І, як я вже казав, на першому етапі, на перших двох етапах, частина з тих показників, які перевіряються, вони є відцифрованими в міжнародних базах даних. Тому цей моніторинг попередній можна проводити автоматично і дивитися, наскільки видання відповідають тим чи іншим вимогам в процесі свого функціонування, і перевіряти, можливо, за необхідності, якщо якісь показники вибиваються за рамки норми, проводити там додаткові консультації між міністерством та певним виданням, там процес вирішення проблем або ще якісь процедури, да, щоб цей реєстр, по-перше, був актуальним. По-друге, ті видання, які були включені в цей реєстр, вони були більш релевантними, да, тому що якщо ми кажемо, що ми виключаємо з даного реєстру там якісь можливі технічні або інші помилки, то видання, вони дійсно якісні, вони дійсно відповідають вимогам, які перед ними ставляться. Відповідно, ті включені видання за рахунок цього отримують переваги щодо там статусності певної, да, можна так і назвати, і інші всі процеси. Все це потребує певної системи автоматизації. Ми спільно там з ДНТБ України плануємо на наступний рік включитись і спробувати взяти цей проєкт для реалізації, тому в другій там половині цього року будемо розпочинати підготовчі роботи. І думаємо, до вас, колеги, видавці, видання, там автори, редактори, будемо звертатися, щоб допомогти, щоб під час створення цього проєкту і врахувати ваші інтереси, як ті, хто будуть використовувати, подавати ці заявки, будуть включені в ці реєстри, так і інтереси міністерства, щоб процедура була там зручною для всіх стейкхолдерів цього процесу, і включити інтереси наших вчених, для яких все це робиться, для того, щоб публікувати інформацію, щоб вона була достовірною, щоб вона була відкритою, щоб їхні статті краще були відшукувані, і щоб українська наука розвивалася і заявляла на себе на весь світ. На цьому моменті я завершу свою доповідь. Можливо, є якісь запитання. Софія мені з ними допоможе з їх озвучуванням, або ні, то я буду дуже вдячний за увагу. Дякую дуже, Сергію. Я дивилася. Так, одне запитання виникло. Усе, про що каже спікер? Безкоштовні сервіси? Так, дивіться, процедура подачі в Міністерство документів, вона зараз безкоштовна, і ті послуги, які ми цифровізуємо, ми їх цифровізуємо в рамках проєктів Міністерства освіти і науки, тому вони основна процедура, вона залишається безкоштовною для подавача, для того, щоб включити цей реєстр, бо це функція держави. Теоретично ми на це поки і ті процеси, які ми цифровізуємо, участь у конкурсі або щось на даний момент, воно
є безкоштовним, поки тривають наші проекти, і поки ми виконуємо всі функції. Далі йде момент підтримки. І як буде підтримуватися ця система, ми розуміємо, що їм потрібні технічні адміністратори, потрібно підтримувати сервери, потрібно не що наші системи розраховані на те, що вони самодостатні. І в принципі, якщо в міністерстві достатньо або ж якимось іншому відомстві, яке завідує там процесом, реєстром, є відповідальна особа, яка за відповідає, ми як технічні спеціалісти вже на цьому етапі не потрібні. Можливо, будуть якісь додаткові функції, так, якщо потрібно буде розвиток цих систем, да, і можливо якісь додаткові функції будуть платними. Поки на це ми не дивимось, виключати ми цього не будемо, але ключові, да, наприклад, якщо це конкурс, подача заявки на конкурс, якщо це включення в реєстр, це подача в реєстр, на даний момент у нас в планах брати за це плату немає, це функції міністерства. Це вже не як вони там будуть вирішувати на своєму рівні. Дякую дуже, Сергію. Запитання ще було щодо публікації потім на сайті матеріалів. Це я відповім, що, звісно, після нашого заходу найближчим часом буде і запис розміщено на сайті ДНТБ нашої події, нашого семінару. Також буде розміщено всі матеріали для і англійською мовою буде зроблено переклад, це все в найближчі терміни буде розміщено на нашому сайті. Так, питаннячко, я думаю, що це питання, яке ви написали, пані Оксана, це буде питання до наступного спікера, я йому задам це питання після його виступу, можливо, він у виступі все скаже. Зараз до слова запрошую пана Михайла Голубєва, заступника директора департаменту, начальника відділу взаємодії з суб'єктами атестації наукових кадрів Міністерства освіти і науки. Будь ласка, пане Михайло. Доброго дня, мене чутно? Хтось може сказати, чутно мене чи ні? Так, все чуємо, все добре. Тема сьогоднішньої доповіді стосується політики формування переліку фахових видань України. Як відомо, Законом України про науково-технічну діяльність державою визначено формувати такий перелік Міністерства освіти і науки України. Відповідно, міністерство розробило наказ від 2018 року номер 32, який називається «Про формування переліку фахових видань України», в якому визначені мета цього переліку, критерії, які необхідно виконати виданням, які хочуть потрапити в цей перелік, і документи, які необхідно подати для того, щоб міністерство розглянуло клопотання і відповідно включило в перелік або відмовило у включенні. Перелік формується з двох категорій: це категорія А і категорія Б. Категорія А – це видання, які індексуються в наукометричних базах даних Scopus чи Web of Science, і категорія Б – це вітчизняні українські фахові видання, які відповідають певним мінімальним критеріям, які безпосередньо зазначені у наказі. Порівняно з минулим переліком фахових видань, який почав формуватися в 2011 році, трохи збільшилися вимоги до самих видань, але це більш стосується саме такої, як сказати, не стільки якості, мабуть, до паперових видань, а скільки безпосередньо вимог до самого сайту. Так, наприклад, крім того, якщо раніше було необхідно наявність свідоцтва про державну реєстрацію, то вона так і залишилася, але тепер ми вимагаємо наявність ССН-номера, який підтверджується на веб-сайті Міжнародного центру реєстрації періодичних видань, вимагаємо наявність зареєстрованих ідентифікаторів DOI, наявність веб-сайту українською, англійським інтерфейсом або ж іншим якимось. Обов'язково, щоб на сайті розміщувалася загальна інформація про видання, його назва, SCN, засновник, рік заснування, науковий профіль тощо. Також необхідно, щоб відмічалася політика наукового видання, вимоги до оформлення, порядок публікації для оприлюднення, процедура ідентифікації, розгляду інформації або звернень. Також зазначали, що процедуру рецензування та відповідно до принципів, декларованих Комітетом з публікаційної етики. Із зазначення редколегії, щоб після прізвища ім'я по батькові був зазначений веб-посилання на дослідницький профіль, контактна інформація редакції
та відповідний архів. Крім того, архів необхідно надавати до Національної бібліотеки імені Вернадського і тримати на своєму локальному репозитарії, який в перспективі буде об'єднаний з центральним репозитарієм, що на сьогоднішній день називається Національний репозитарій академічних текстів. Також були поставлені вимоги до складу редакційної колегії за якістю їхньої публікаційної активності, а саме наявність публікацій у них в базах даних Scopus та Web of Science. Для того, щоб потрапити в категорію А або в категорію Б переліку, до міністерства необхідно надати пакет документів. Він надається в паперовому і в електронному вигляді за адресою проспект Перемоги, верніше вже проспект Берестейський, 10. Міністерство розглядає документи за участю експертних рад Міністерства освіти і науки України, відповідно за кожною галуззю знань окремо. У випадку, якщо експертам все подобається, все за формальними ознаками відповідає, видання включається до категорії Б. Стосовно видань категорії А, то такі видання проходять формальну експертизу і включаються без проблем до категорії А. Для цього навіть не потрібно подавати повний пакет документів, такий, як подається для категорії Б. В принципі, в мене все. Дякую, пане Михайло. Тут в чаті було до попереднього спікера питання, але я так розумію, що це до вас. Перше питання. Видання категорії Б, термін дії фаховості. Якщо в минулому наказі 2011 року було зазначено, що видання включається терміном на 5 років, зараз міністерство від цього відійшло, і видання включається на постійній основі і може бути виключене у разі, якщо до міністерства не надходитиме певна скарга стосовно погіршення якості видання, ну є певні показники, які визначають, і міністерство буде виключати таке видання з переліку у разі встановлення відповідних фактів. Дякую. Яким чином при поданні видання на фаховість планується реалізувати зворотній зв'язок між міністерством та видавцем? До міністерства звертаються з клопотанням від засновника, тому міністерство як юридична особа спілкується з засновником шляхом листування. Міло, дякую. Наступне питання щодо порядку реєстрації, перереєстрації фахових журналів в Національній раді з питань телебачення, новий закон України про медіа. Чи передбачено порядок і формат реєстрації, перереєстрації цих видань окремо, та чи призначено відповідальну особу з цих питань, до якої можна буде звертатися за консультацією? Дякую за запитання, але це питання не стосується компетенції Міністерства освіти і науки України, оскільки попереднім питанням реєстрації, перереєстрації займається Міністерство юстиції України, тому всі питання будуть надходити туди. Зрозуміло. І ще одне питання, якщо також буде до Сергія, можливо, то попрошу ще йому надати слово. Підкажіть, як співвідносяться проекти, про які казав наш попередній спікер, та проект реєстрація наукових видань України? Процес не зрозумів питання. Якщо можна повторити. Да, як співвідносяться проекти, про які казав перший спікер, та проект реєстр наукових видань України? Реєстр наукових видань України, ви маєте на увазі той, що розміщується на сайті УКРНЦ? Чи де саме? Ми реєстр не ведемо. Ми ведемо, Міністерство освіти і науки відповідно до законодавства веде перелік фахових видань. Цей перелік розміщується на сайті Міністерства освіти і науки України, і він оновлюється щоразу після засідання атестаційної колегії. Наприклад, сьогодні також відбудеться атестаційна колегія, буде включено порядка 28, якщо не помиляюся, фахових видань до цього переліку, і через тиждень буде вже оновлений той перелік, який у форматі Word, якщо зараз в PDF висить, розміщується безпосередньо на сайті. А стосовно інших реєстрів, які роблять інші організації, в тому числі Український інститут експертизи, вони це роблять за власною ініціативою, немає якогось там нормативного забезпечення чи там наказів міністерства про те, що це необхідно робити в обов'язковому порядку.
Дуже дякую. І ще одне питання. Підкажіть, будь ласка, до кого конкретно в Міністерстві освіти і науки звертатися щодо атестації фахових журналів? Претендуємо на категорію А. Наш журнал індексовано в Scopus і Web of Science, але питання на мейл-адреси відповідальних фахівців, вказані на сайті, не відповідають. Просто ігнорують, я вже відповідь надав. Такий лист мені на електронну пошту надійшов сьогодні о 10:40, я ще не встиг, на жаль, на нього відповісти. А зазвичай у нас зазначається, що документи надсилаються в міністерство. Під міністерством розуміється юридична особа за адресою проспект Берестейський, 10. Зрозуміло. А не електронна пошта співробітника. Дякую. Більш немає нікого запитань. Пане Сергію, немає що додати до того питання? Я можу додати, наш той проєкт, який ми плануємо реалізувати в наступному році, якщо буде йти по плану, він стосується саме процедури подачі, тобто, щоб її певним чином автоматизувати, а те, як він відноситься з реєстром наукових видань України, який веде УКРНЦ, публікація результатів за результатами процедури, вона можна буде отримувати по API, і, наприклад, УКРНЦ замість того, щоб переносити інформацію з PDF-документу до свого реєстру, зможуть підключитись до нашого API і отримати цю інформацію автоматично. Зникне частина роботи, яку не обов'язково виконувати. Так, це все в мене. Зрозуміло, дуже дякую. Наразі зараз до слова якраз запрошую нашого закордонного спікера з Crossref, з агенції Crossref. So I invite representative of Crossref agency, Miss Cornelia Korzik, with the presentation. Please, Miss Cornelia. Yes, hello. Good day to everybody and good morning, or actually good afternoon, I think, for you at this point. So, excuse me, my name is Cornelia Korzik, and I'm a head of community engagement and communications for Crossref. It's my great pleasure to be invited to this event. I'm hoping to tell you a little more about what Crossref is and how our registration content registration works, and most of all, how you can check up and improve your own participation in the complete corpus of metadata that we're trying to assemble. I'm afraid my Ukrainian is non-existent. Because I am Polish, I could understand a little bit of what was being said before. But I'm afraid I wouldn't be able to deliver this presentation in your local language. So I'm really sorry about that. But do please, please ask your questions at the end if anything is unclear. And so I shall probably now do the slideshow trick. Here we go. So, metadata completeness and how we can improve your journal participations in the corpus of the scholarly metadata is what we'll cover today. So Crossref mission is to make research outputs easy to find, cite, link, access, and reuse. And as we are a non-for-profit membership organization that exists to improve scholarly communications, we do work with our members to make those changes and those processes possible. Our members, who are different types of organizations that publish all sorts of different scholarly outputs, predominantly scientific journals, obviously, they register their outputs with us, providing metadata that comes along with that scholarly publications, and they are maintaining that metadata over a long term, telling us when the content moves or changes in some way. This means that there is a growing chance that the content can be found, cited, included in assessment, and used by other researchers as well. So build upon. And at Crossref, we have a vision of a research nexus, of building together with our community and our membership, of building a big research nexus, which is basically a rich network of connections of various types of metadata, be that information about the works and the authors and institutions behind them and the funders,
that are behind them, and all sorts of different outputs that might be behind, like the code data, anything that is behind the publication, and whether the publication is a journal article or a book chapter or something else entirely. This network is really important because the value of Crossref doesn't come up with the DOIs themselves or even with the corpus of the metadata. It is the connections within that corpus and the ability for people to access those connections that actually allow people to have insight about the process of how scholarship is being done, how research has been done, and who was involved and how the ideas have been evolving, and how different policies might have affected that process. And so at Crossref, we make our metadata and all connections and relationships that with the range that are involved visible and trackable through our open metadata and APIs. We recognize that for that vision of research nexus, for a fully traceable, transparent process of scholarship being interpretable from the metadata, we do have a need to include everyone who publishes scholarly works in their in that corpus, and that's why we're lowering the barriers to participation as much as possible for everyone. This is intended to be an interactive presentation. So I will have a few points when I will be encouraging you to do various different things. And first of all, I just wanted to check with the audience before I progress my slides any further, how familiar you are with Crossref. So if anybody who is familiar with Crossref could just raise their hand, I think I'll be able to see that. Yes, I can see that, so I can tell if many of you actually know what am I talking about already, or is there some further need to create common background? So do hit that raise your hand button. I will not be asking you to answer any questions, don't worry. It's only just a raise a hand exercise. All right, well, there aren't too many hands up from what I can tell. I'm glad that we have a few people familiar with Crossref, but not too many. All right, well, in that case, I'll continue to give you some more background. Thank you. You can now lower your hand. Thank you. That was very helpful. Yes, we are. So as I mentioned, Crossref is a membership organization. And we have approximately 20,000 members and affiliates across the entire world. It's for 148 countries at the moment. Our corpus includes 144 million records at the moment. That is all sorts of different works that have been registered with us. And we have 600, and we receive about 600 million queries for our API a month. And we have about 1 billion DOI resolutions a month now. That has been always increasing, and it is now quite an impressive number. And DOI resolutions means that somebody has clicked on a DOI link somewhere on the web. And I just wanted to add that the Crossref members are all sorts of different organizations. As I mentioned, we obviously have journal publishers, but there's also a number of universities and research institutions, government agencies, and even international agencies that produce all sorts of scholarly and professional output, as well as musea and even some banks. So there is a lot of different types of organizations that produce scholarly and professional content that is being registered with Crossref for the benefit of the community and for preserving it in the long term. And we offer an array of services to those members that allow them and help them and encourage the registration of the content and the accompanying metadata. And we do encourage as much, we encourage our members and organizations to both register in the first place as much metadata, as much of different types of elements of metadata as possible, and to maintain and enrich that over time wherever possible. So we do, we definitely require the basic metadata or bibliographic metadata, if you please, such as obviously the titles of the works and the authors' names,
But we are also including ASSN and ISBNs, and as well as abstracts and references. And including that in the metadata allows the reader to have a greater insight into the work, regardless of whether it is openly available or not. They will be able to infer about this work from the abstracts, what it contains, and reach the decision whether or not they would like to potentially access content if it is not easily available or openly available. And references are extremely important for us, especially now. Well, they've always been important, but now more so than ever, because since last year, all members of Crossref committed to having open references. So because they are now all of them are openly available, it enriches that network of relationships about what work is connected to what other work, what is building on what other work. And it really helps with increasing discoverability of work. So people, researchers, as well as anybody else who's interested, can more easily find who has been building on who else's ideas. As well as, for the researchers themselves, they can find who's been citing their work, but also they, in the process of research, they can see who else is citing the work that is being referenced in, or that they are reading, and therefore they can follow the thread and learn more about the concept or phenomenon of their interest in that way. We're also collecting funder information, and more we're working with funders to register their grants as separate and new content type. So grants are now being registered as well, and the information, so either grant DOIs or whatever funder identifiers that are available, we do encourage for those to be also included within the metadata for all the works that are being registered with Crossref. As well as obviously the contributor and affiliations such as ORCID and RORS. I believe the ORCID has already been mentioned before by the other speaker. So yes, we do care about all those other IDs to be included, as well as the license information and all the others that you can see here. I will not be spending more time on the different types of metadata that we encourage it all. And if we don't currently have a way of registering the type of metadata that you really are keen to register, we'll find a way to accommodate that now or in the future. Okay. And why is that metadata important? So metadata that comes along with the DOIs that you would be registering or that you're looking at allows for the discoverability. I mentioned that already. People can follow threads between different works and find the next pieces of puzzle in a way. But also reproducibility. If you can see who has been quoting whose work, you can tell whether or not different results would have been reproduced. And it is very important that all of those different works are connected together so that a researcher or a reader of any background can tell whether the things that they are looking at are reliable. And the other thing is the research and editorial integrity as well. So things like corrections, for example, or even retractions, we do encourage those to be also included in the metadata. And in this way, make signals about integrity of the content. One important thing is that obviously Crossref itself does not judge or it has no mechanism of judging the quality of the work that is being registered with us. But through the metadata that is being included with that work, the readers can make their own judgment on its reliability. And more journals also include information related to the peer review process within the metadata, or even indeed as separate content types. So that is another way of gauging insight in the integrity of the work that is being presented. And metadata also helps with reporting and assessment because it allows to, for example, discover, well, how many times something has been cited, or as I said, has signals of whether something has been reproduced or potentially might have been corrected. And there are many services that rely on the metadata that Crossref includes and provides. So as I mentioned before,
Crossref, the corpus of Crossref's metadata is being provided by the members, and it is being made available openly to the entire scholarly community. And as a result, a number of different services, basically third-party services, have been able to evolve around that data to make it possible for different organizations within the scholarly ecosystem to make use of that metadata in the different ways that they have a requirement of. Whether it's hosting content, bibliographic management, library discovery, might be metrics and analytics that have been created on top of that metadata, and anything else, annotations, public author profiling as well, or specialist subject databases, and scholarly sharing networks. There's so many different services that have evolved on top of our metadata. Actually, you know, your metadata. If you are a member of Crossref or you have a journal that provides metadata to us, then that is how those services are made possible with your metadata. So now the question, I think, for this presentation has been how you can improve your metadata if you have a journal, or or see how a journal is doing if you're interested in one. And first of all, the first step to improving anything is usually to be able to diagnose how you're doing, and potentially also to find out what others are doing in that area. And so in that regard, I would like to say a few words about our participation report, which enables members to see the summary of what metadata they are registering with Crossref and see how they measure up to others. And this is important because members are not always aware in the aggregate way what they have been sending to Crossref, or sometimes different people in the organization may not be aware what the other parts of the organization are providing. So this is helpful to make those kind of to reach that awareness and make that monitoring possible. We can see that there is a way of seeing different where the missing things are and where the gaps are that you could fix. And you can track your progress as well. If you have taken upon yourselves to make some improvements, the participation reports will help you to judge whether the improvements are actually coming along. So now there's another point of interaction where I would like to encourage you to have a look and tell me if you have ever actually used the Crossref participation reports. And given that you have not been aware of Crossref before, I would be surprised if that is a very popular thing to do in this group. But nevertheless, if you have used a participation report from Crossref, please raise your hand. Okay, well, we've got one winner. Thank you, Natalia. All right, so Natalia is our expert for this hour. Thank you. And we will now go and all together have a little look at those reports. But before we go on to them, I'll just mention why metadata completeness is so important. So for metadata to be actually of any value to people, they need to kind of meet certain principles. And there are one of them is compatibility. So they need to be actually readable for people and machines. But they also need to be complete. So actually accurately and fully reflect the content and the components and the relationships within of the work that they are describing. They also need to be credible and have a longevity and be sustainable in that way, and have to be curated. So if something changes or if new metadata is available, then that needs to be maintained and added. And that's why monitoring the completeness of metadata of a journal is so important to us and to our members. So this is how the report looks like, at least in principle. But it would be a little boring if we just looked at it over here. So I will. Oh, I have now surprised myself. I will be looking. We will be looking at the live report in a second. But in the meantime, my colleague Paul has shared the link in the
in the chat with you. So I encourage you to go into that link. Oh, here we go. I'm back where I needed to be. And you can follow that link to see the report for yourself. And in the meantime, if you would like a little bit of a guiding hand through how those reports look like, this is what they are. And by the way, I haven't mentioned that before, but I have explored this yesterday, and it looks like we have just over 400 members from Ukraine at the moment in Crossref, which is a fantastic number. And I have checked before, as you can see, and we have an example here of the Crossref State Pedagogical University, which I do apologize if I have completely misnamed or mispronounced their name now. And here we go. Here is what the reports look like. So as you can see, this pedagogical university has published some 1,700 works, or has deposited 1,700 scholarly outputs with us. Now, an important piece to understand about the report is here, the window about current content. And current content means basically the last 2 years. So from the beginning of, at this moment in time, it would be all of the 2021 and all of the 2022, and however much we have of 2023. So all 4 years, and if there is a remainder, then that's as well. So this is current content. And in the last 2 years, that university has published this much content. But in all of time, if we were to find out, it has been almost an order of magnitude more than that. So this is how the reports work. And as you can see here, you can explore here. There is a little drop down. There is journal articles is the is the one that kind of loads automatically, but there are books, dissertations, and reports as well that you can explore with the report. And you can search something by title as well, if there is a specific journal that you're interested in. Should that university be publishing more than one journal, you will be able to find it here. Oh, and in fact, there is a little summary here as well of what we can find if we go to that breakdown of different types of works that they have been registering with Crossref. And as you can see in all of time, or maybe just current content is a little better. As you can see, the current content, the Crossref State Pedagogical University is doing quite well. They have registered references for 90% of their content, which is quite impressive. Although they could have done a little bit better with ORCID, so that that can already be improved. And you can see immediately there is very little very easy visual tool to say where there are gaps in types of metadata that are being registered and when and where there are things that are going really well. So I would say overall, this is really good. This is really high level of participation in the metadata, in depositing metadata with Crossref into that research nexus that I've mentioned before. And in terms of diagnosing where the potential opportunities are for improving that performance or that participation, you can see that there are some gaps that they may or may not, that particular publication may or may not be interested in addressing. So now without necessarily being a little bit overly harsh on that particular institution, I'll go back to my slide, which presents an example of the Oxford University Press report specifically. As you can see, they also have space for improvement in there. And I encourage you all to now have a little play with the report. And if you have your favorite institution or your favorite member of Crossref or favorite journal, then please go ahead and take a look at them. And if anything surprises you, then by all means, drop a question in the chat. And then when we get to the end of the talk, we'll be able to cover a little bit more. Hopefully we'll have some time for questions and cover a little more of how those reports are working.
All right. Okay, well, when you have had the opportunity to use the report or type whoever's name in there, or you can even use the one that I've used already. It doesn't have to be a member from Ukraine. You can look up anybody in the world who has been registering metadata with Crossref. Please do put your hand up when you have already tried it out, so that then we can move on to the next bit. Right? Did you have a chance to take a look at how the reports are working? I don't see any hands up yet, but maybe you're just preoccupied with the reports. Maybe, dear Cora, maybe you can you choose a whole screen, not the demonstration. In the demonstration of screen, you can choose the whole screen, but I'm afraid that our participant can see your whole screen, and that's why some misunderstanding. Okay, yeah, so I just wanted to say that at the moment I was thinking that people will be able to try it on their own screens, so you can use the link that that Paul has shared, but don't worry about that. You can always obviously try it later on. I wanted to also mention something else, so let's go back to the slide for a second. Okay. So this is the current report that we have. However, it has a number of limitations that we've been hearing over the last few years. So we are currently working on a new version, and that is much more flexible in terms of what you can do and how it works. It is very lucky that we have my colleague Paul with me on the call, because he has recently put together a little basically a video kind of walkthrough of how those reports are working. So for anybody interested, you could explore that as well. And then if we wanted to, we could very quickly also go to just see that new report. Yeah, we can. I will stop sharing for just a second. Before I actually thank everybody for your attention, I wanted to also show you the other report. I know that live demos are never advised because something is always bound to go wrong. But here we go. I hope that you are now able to see the tab with the Crossref Labs report on your screens. Is that correct? Anybody gives me a thumbs up? Okay, and Paul, thank you. And Paul has also dropped the link for you, so everybody else can go in and take a look at that new version of the report by themselves too. And here we go. So it works similar to an extent. However, you obviously again need to choose your favorite member. So let's keep on with the pedagogical university. Here we go. And as you can see, this report is has a bit richer data that you can find out about the journal or about the member from that data. You can find out more about what they have been registering with Crossref altogether.
their different top domains and so on, all sorts of different information about their publishing. There's their data citation counts and preservation level and so on. There is much more flexibility in terms of what kind of period you can explore in here. But as is always the case with live demos, for whatever reason, we have a bit of an issue here with that. So I'll just put any other name in here. So we have Oxford University Press. Well, let's do that. Oxford University Press. So we looked up them before as well. And hey presto, we can find out the same things about them. What they're publishing, how they do, and so on, what they have been, well, not what they're publishing, what they've been registering with Crossref, if they've selected to publish something and not register it with us as well, that would be possible. So as you can see, this is the kind of report that you will be getting. You can find out how OUP compares with overall Crossref membership on those different, in terms of the proportion of metadata of different types that they are registering with Crossref. And the same can be done for any member of Crossref that is registering data here. So again, I think Paul has dropped the link for you in the chat. And my intention was to definitely just pretty much literally share the tools for improving journal publications, digital publication with you today. And I hope that you found the participation reports and the insights that they provide about the journal publication useful. And thank you very much for your time and for your attention. You can find out all of our documentation in the link, as you can see on the screen. And you can join our community forum to ask questions continuously, not just in this session, as well as feel free to join our events because they're all free and many are online. So thank you very much. I'll now stop sharing my screen. Yeah, Cora, thank you very much to be with us. And also we have several questions in our chat for you. The first one, from 20,000 members of Crossref, how many from Ukraine? Yes, so that's what I said. So the members, actually, there's members and affiliates. Members altogether is just over 18,000. The affiliates are other organizations that are also involved with Crossref, but aren't full members by themselves. And we have 400 members in Ukraine. Okay, thanks. The second one, which guide or materials, additional materials, could you advise to be more profound in the subject that you present today? Maybe you can insert link, you already did, but maybe you insert the link or some website. So yeah, sure. I'm very happy to recommend several. One of them, I will drop the links later because I'll need to find them to share it with you, unless Paul, you might be able to do that whilst I'm talking. So I think one of the important things to understand more about metadata itself, if people are interested in that, I think Metadata 2020 is an initiative that has been looking a lot in terms of why metadata is important, what standards of metadata should be applied by the community and so forth. So I would definitely recommend all their website and the many publications that they are offering there. As I've mentioned the Crossref documentation already as well. So if you wanted to know how any of our services work, then definitely our documentation is very thorough, and you can easily access it on our website. And I think in terms of the Research Nexus, we also have a few different blog publications that I'll be able to share just after we stop speaking, and I'll be free to go and browse and drop the links in for you. Thanks a lot, and maybe also you can share with us the link. You sent me the link for these materials, and we leave it in the website of our library for share with all the participants, all the interested parties. And the next question, it's possible to make such analysis not only for separate institutions, but also for states?
It's more difficult for states with that, not with that report. This report serves a purpose of looking at an individual level for the members. So it would be quite onerous to try and do that kind of analysis. But that data, you know, that the report does not contain the data. It only uses data that is openly available. So with the open APIs that we provide, I believe you will be able to retrieve whatever information you need to make that kind of analysis on a state level. Okay, thanks a lot. Paul, would you be able to drop the link to the API documentation specifically, just so people can explore that side of things? Thank you. All right, thank you, Sophia. Yeah, thank you very much. So we have no question yet. So thank you very much once again for your participation. It was very interesting presentation, and we just translate into Ukrainian language and also share with representative and with Ukrainian scientists in our website, if you don't mind. Yeah, thanks a lot. And our next speaker. So, наш наступний запрошую до слова нашого наступного учасника. Це пан Артур Струнгар, заступник директора Державної науково-технічної бібліотеки з наукової роботи. Будь ласка, пане Артуре, вам слово. Вітаю. Я розповім сьогодні вам про пошукову систему OCI та розповім, які фішки та процеси, ми напрямки розвиваємо, та як він може бути вам корисним в подальшому. Почнемо. Наукова діяльність потребує постійного моніторингу результатів наукових досліджень, передусім публікацій науковців у рецензованих журналах. В умовах цифровізації цей процес реалізується за допомогою різноманітних онлайн-інструментів, насамперед реферативних баз даних та спеціальних пошукових систем, які, зокрема, містять функціонал для відслідковування наукових цитувань. Останні дозволяють отримати інформацію щодо використання результатів конкретної наукової установи та роботи і відстежувати цитованість українських вчених. Комерційні продукти дозволяють частково задовольняти інформаційні потреби українських науковців у галузях природничих наук, що публікують результати досліджень англійською мовою у виданнях для вузькоспеціалізованих фахівців. Дослідження ж у галузях суспільних та гуманітарних наук часто зосереджені на національній тематиці та публікуються у національних журналах різними мовами та мало цікавлять викладачів багатодисциплінарних комерційних баз, що орієнтуються на міжнародну аудиторію. Тому українським вченим, управлінцям, бібліотекарям потрібна сучасна реферативна база даних, яка б містила метадані вітчизняних журналів та дозволяла відстежувати цитування наукових публікацій. І саме тому у нас представляємо UCI, і ви вже деякі, впевнені, знайомі з ним. Це пошукова система і база даних наукових цитувань, які надходять від усіх видань, що використовують сервіс Cited by Crossref і використовують відкриті цитування. Сьогодні ми поговоримо трошки про нього і далі. Він покликаний спростити пошук наукових публікацій, привернути увагу редакції до проблеми повноти та якості метаданих українських наукових видань та покращити представлення українських наукових видань у пошукових системах, що може розширити їх читацьку аудиторію, дозволити бібліометристам вільно вивчати зв'язки між авторами та документами з різних наукових дисциплін, також у галузі суспільних та гуманітарних наук. Якщо ми подивимось на екран, ми побачимо, що у нас в базі на сьогоднішній день є вже 144 мільйони публікацій з усього світу на 19 квітня, також українських видань з різних наукових дисциплін 1718 та вітчизняних майже 500 000 публікацій у вітчизняних виданнях.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 2018 року, дата це другий, всі фахові видання, до яких ми відносимо категорії А та Б, в Україні повинні мати ДУІ. І основним апаратом ДУІ, як ми вже чули і знаємо, для наукових журналів є Crossref, і відповідно фахові журнали та публікації з 2018 року виконують вимоги категорії А та Б, і вони всі доступні в OCI. Так. Наступний слайд. На OCI ми можемо ознайомитись, тобто є пошуковий модуль, і тут ви можете виконувати пошук через по автору, по видавцю, по журналу, тощо по року публікації, або просто по оркіду і знаходити свої роботи, або журнали, або інші видання. Також встроєна є аналітика, де ви можете подивитись саме які журнали входять в топ, по яких роках, яка була кількість публікацій за роками, яка була кількість цитувань за роками, а також топ українських журналів і загальний список по індексу Хірша і так далі. Тобто видання вчені і інше. Якщо ми заглибимось трошки більше і в нас відкриємо будь-який журнал, то вони побудовані по такій структурі, де ми можемо бачити ще одну аналітику встроєну, і тут є певні показники, описи, кількість публікацій, кількість цитувань, індекси тощо. Якщо ми говоримо про ДНТБ, тобто зараз ми модернізуємо і виконуємо теми проекту у дослідження новітніх принципів відкритого доступу до наукової літератури та удосконалення відкритого українського індексу наукових цитувань OCI. І основні напрямки дослідження розвитку на даний момент у нас є розширення інформації про українські журнали категорії А та Б, розвиток інструментарію відображення журналів та публікацій з корпусу та ВОС, і розвиток інструментарію, що дозволить саме збільшити відшукуваність робіт, публікацій українських і в міжнародних системах та також у Google пошуку. Якщо на слайді у вас є дані, у нас на теперішній час було вже більше 49 мільйонів показів у пошуку Google. Ми зараз займаємося модернізацією пошукових систем, оптимізації контенту і ресурсу, і сторінок URL. Майже 600-800 тисяч постійних користувачів. Це мається на увазі, що люди, які з цієї аудиторії заходять в той чи інший місяць постійно на наш ресурс та користуються сторінками, користуються інструментом і так далі. Майже мільйон переходів на сайт і біля 4 мільйонів виконаних дій. Мається на увазі це різні переходи, різні відкриття документів і так далі. Тобто йде глибока аналітика. Якщо на наступному слайді ми з вами можемо бачити, які країни на теперішній час користуються ресурсом більше всього. Це в нас в топ-10, у нас Україна теж є, але так як у нас більшість публікацій зараз англомовна, проіндексована, і, звісно, англомовні публікації, журнали, також статті, всі вони з'являються в пошуку Google, і люди мають змогу знайти свої роботи, перейти, знайти роботи, на кого можна посилатися і так далі. Планується, тобто зараз це плюс-мінус охоплює 5-7% від всього, всієї аудиторії, яку ми можемо охопити, і планується, що за рік цей список зміниться. Після оптимізації контенту і сторінок, модернізації також деяких інструментів пошукових в різних систем, ми бачимо, що в нас OCI
росте дуже стрімко, і за один день майже там 400 тисяч показів відбулося по запитам людей за день. Ці показники ми плануємо підняти до там 2, 3, 5 мільйонів за день, і тобто цей ресурс дуже потрібен науковцям буде. Далі, якщо ми заглибимось і подивимось, яка аудиторія в нас, ми бачимо, що майже вся аудиторія – це у нас органічні переходи, тобто це дійсно гугловські класичні переходи, люди вводять свої або себе, або вводять свої назви робіт, або вводять ті ж журнали і видання, і переходять і користуються OCI. ПК у нас майже 85%, мобільні 14,5%, планшети, зрозуміло, майже немає. Якщо ми також візьмемо технологічні характеристики, то ми бачимо, що у нас Chrome, тобто браузерами, як Chrome користується найбільше, там Safari і так далі, тобто Apple-овська техніка на другому місці і так далі. Процент відмов і процент 60% – це дуже гарний показник, так як нижче 80% вважається дуже сильний, дуже вірний, зацікавлений ресурс в тому, що люди те, що шукають, те й отримують. Тобто ми рухаємось у правильному напрямці. Так, по вводним даним все. Будуть питання, задавайте, відповім з радістю. Дякую. Дякую, пане Артуре. Там в чаті було запитання щодо посиланнячка на сайт. Я його на сайт індексу цитування нашого, я його вже відправила. Поки що запитань немає. Софія, хвилинку. Дивіться, простими словами, якщо ваша робота потрапить до OCI, то вона потрапить далі до всіх різних систем зовнішніх, як внутрішніх, так і зовнішніх, і ваша робота може бути, має більші шанси в рази бути процитованою, та, звісно, ви будете мати вищі рейтинги, та авторитетність самого автора піднімаєте теж. Тобто вчені, які будуть розуміти, що таке інструмент OCI і як з ним працювати, повинні в теорії мати набагато більші індекси, ті ж Хірша і інші індекси авторитетності вченого. Це Софія, дякую. Тут з'явилося одне питання в чаті щодо статистики. Чи вірно зрозуміли, що 400 тисяч людей заходять на день? Ні, не 400 тисяч на день заходять. Люди, які шукають інформацію, вводять різні запити, пов'язані зі своїми роботами, так, чи неважливо що. І на першій сторінці вони бачать OCI, і із них зараз, якщо ми говоримо за статистику в день, то приблизно від 20 до 40 тисяч людей в день. Але 400 тисяч – це буде при тих показниках, якщо ті, що я озвучив, тобто десь на протязі 12-13 місяців це буде 400 тисяч в день, так. Ще одне запитаннячко. Чи вірно зрозуміли, що вчені не розміщують в відкритому індексі цитувань дані, ці дані автоматично з'являються завдяки DOI? Так, вчені не розміщують в OCI дані. Ще раз повторюю, OCI бере дані з Crossref, тобто якщо ваша робота мала DOI і вона потрапила в Crossref, вона автоматично потрапляє і в OCI. І OCI далі вже генерує для вас спеціальну сторінку, і цю сторінку підхоплюють, простими словами, інші технічні системи, які далі вас або просувають в тому ж пошуку Google, і по іншим системам, які пов'язані з пошуком того чи іншого автора, чи тої чи іншої роботи. Так. І ще одне запитаннячко, яким чином потрапляють дані до індексу цитування, крім DOI? Софія, вибачаю, ще раз повторіть, будь ласка. Яким чином потрапляють дані до індексу нашого цитування, крім DOI? Крім DOI.
Ні, у нас взагалі тільки всі роботи, які мають ДОІ, попадають в ОУКІ, в UCI. Так, і ще одне. Навіщо пошукова система ОУКІ, якщо все завантажується в Crossref? Ось, я вже відповів 2 рази на це питання, але зараз давайте розберемо ще раз. Crossref в нас, тобто це питання навіть до попереднього спікера краще, ніж до нас. В Crossref закрита база даних, яка не дозволяє працювати з своїми роботами у відкритому доступі, в тому ж пошуку Google. А UCI створює додаткові платформи, додаткові можливості, а також додаткові фільтри, додаткові модулі пошуку, тобто юзабіліті, зараз популярне слово, тобто ми дозволяємо користувачам або вченим в нашому випадку більш простіше шукати та працювати зі своїми роботами, а також іншим вченим шукати вас, щоб вас могли цитувати і далі розповсюджувати про вас інформацію чи вашу роботу і так далі. Тобто відповідь, те, що дає УКІ, не дає Crossref. Зрозуміло, вдячна. Запитань тоді більше немає, можемо, напевно, закривати наш семінар. Хвилиночку, щось з'явилося, так? Ще одне, вибачайте, є сайти журналів, а індекс цитування відбирає перегляди у сайтів? Ні, давайте так, на наступний раз, Віталій, так? На наступний раз у нас буде вебінар, мабуть, в травні. Я вас запрошую, і ми оце питання розберемо вже в реальному пошуку, і я вам поясню, що це трошки працює по-іншому. І ми розберемо прямо на онлайн-аналітичних системах і розберемо сам Google пошук, і ви зрозумієте, що це трошки працює не так. Дякую усім. Тоді ми завершуємо сьогоднішній наш семінар. Дуже вдячна усім спікерам, які були сьогодні з нами. Дуже вдячна усім присутнім. Ви чудова аудиторія. Будемо чекати нових зустрічей. До побачення і бережіть себе.